Hello students, yesterday you have learned the rate law. Rate law means the rate law is defined as the experimentally determined equation that express the rate of chemical reaction in molar concentration in terms of the molar concentration of the reactants are called the rate law. Rate law म्हणजे काय? एक असं इक्वेशन जे एक्सपेरिमेंटली आपण काय केलेलं आहे, डिटरमाइन केलेलं आहे. एक असं इक्वेशन जे आपण एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन केलेलं आहे आणि त्या इक्वेशनच्या आधारे आपल्याला कोणत्याही केमिकल रिएक्शनचा काय करता येतो, रेट डिटरमाइन करता येतो किंवा ते इक्वेशन आपल्याला त्या रिएक्शनचा रेट दर्शवतो. कशाच्या आधारे? इन द टर्म्स ऑफ द मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. त्याच्यामध्ये आपल्याला त्या इक्वेशन मध्ये त्या रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन मोलार टर्म्स मध्ये आपल्याला दिसून येतं आणि त्याच्या आधारे आपण काय करतो, त्या रिएक्शनचा रेट सांगू शकतो. त्यालाच काय म्हणायचं, रेट लॉ. एक असं इक्वेशन जे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन केलेलं आहे आणि त्या इक्वेशनच्या आधारे आपण कुठल्याही केमिकल रिएक्शनचा रेट म्हणजे त्याची स्पीड किंवा त्याचा कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट होण्यासाठी लागणारा कालावधी आपण सांगू शकतो, ज्याच्यामध्ये आपण रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन मोलार टर्म्समध्ये आहे. त्याला आपण रेट लॉ असं म्हणतो. And now today's we are learned to the next point of this chapter's order of reaction. Order of reaction. Order of reaction. Now again question arises that what is mean the order of reaction? Order of reaction means it is defined as the sum of the power, SUM, sum म्हणजे बेरीज, sum of the power to which concentration terms in the rate law express. It is called the order of reaction. Order of reaction means the sum of the total exponent power, total exponent factor. The sum, it is order of reaction is defined as the sum of the total exponent power to which the molar concentration in the rate law expression of the rate law of that chemical reactions are called the order of reaction. किंवा त्यालाच आपण वेगळ्या पद्धतीने काय म्हणू शकतो, the sum of the power to which the concentration terms in the rate law are raised are called the order of reaction. म्हणजे जो आपण रेट लॉ लिहितो, त्या रेट लॉ लिहिल्यानंतर त्या रेट लॉच्या वर जितके काही पॉवर असतात, कशाचे पॉवर, ते जे रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन दर्शवलं जातं, मोलारमध्ये रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन दर्शवण्यासाठी जे आपण पॉवर लिहितो त्याची एकूण बेरीज म्हणजे त्याला त्या रिएक्शनचं ऑर्डर असं म्हणायचं. आता फॉर एक्झाम्पल A plus B it gives C plus D. You know the small a, small b, small c and small d, these are the coefficient number which is used for the balanced chemical equation. And capital A and B, these are the reactant. Capital C and D are the product. The rate law for this reaction was found to be experimentally determined if consider for this reaction the rate law was found to be by experimentally rate is equal to K into concentration of A X and concentration of B Y. Because you know the rate of reaction is always be depend on the concentration of reactant, not depends on the concentration of products. मग आपण असं गृहीत धरू की ही एक आपली रिएक्शन आहे आणि त्याचं आपण काय केलं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करून रेट लॉ फाइंड आउट केलं. मग आपल्याला काय लक्षात आलं, द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी
the rate is equal to K into concentration of AX into concentration of By. And suppose by the experimentally found out to be the value of X and Y, if the value of X is equal to 1 and Y is equal to also 1, म्हणजे इथं आपल्या एक्सपेरिमेंटली आपल्या काय दिसून आलं, आपल्याला एक्सचं पॉवर पण एकच आहे आणि वाय ची पॉवर सुद्धा एकच आहे. मग त्याच्यानंतर इफ the power of value of x is 1 and the power of y value is also 1, so therefore the overall order of reaction is equal to, according to definition, x plus y. According to definition, x plus y. Definition काय? Sum of the power to which the concentration terms in the rate law express that the rate law in equation are called the order of reaction. So therefore x plus y is equal to 1 plus y, means 1 plus 1 is equal to 2, means the overall order of reaction is the second order, means the order of this reaction is a second order. म्हणजे या रिएक्शनचा ऑर्डर काय झाला? सेकंड ऑर्डर. एका रिएक्टंटचा in this reaction the order of A reaction is a first order and order of B reaction is the first order, and total sum of power 1 plus 1 is equal to 2, means the overall order of reaction is a second order. यालाच म्हणायचं ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. रेट लॉ मध्ये जे काही पॉवर फॅक्टर आहे त्याची एकूण येणारी बेरीज म्हणजे त्याला त्या रिॲक्शनचा टोटल, त्या रिॲक्शनची टोटल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन असं म्हणायचं. अनदर एक्झाम्पल, next example, if 2H2O2 hydrogen peroxide which on decomposed to form H2O plus O2. The rate law for this reaction was found to be by experimentally rate is equal to K into concentration of H2O2. आता इथं एकच रिएक्टंट आहे म्हणजे याचा रेट लॉ काय, फक्त याच्याच कॉन्सन्ट्रेशनवर आहे, दुसरा रिएक्टंट इथं नाही. मग आपण रेट काय लिहिला? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O2. आता इथं काहीच नाही म्हणजे काय आहे? इथं 1 आहे. पॉवर किती आहे? 1 आहे. काहीच नाही म्हणजे एक पॉवर. सो देअरफॉर द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर. म्हणजे जर या रिॲक्शनचा जर तुम्हाला ऑर्डर सांगायचा असेल तर इथं काहीच नाही म्हणजे एक आहे, दुसरा रिॲक्टंट इथं अब्सेंट आहे म्हणजे ह्या रिॲक्शनचा ऑर्डर काय असेल? सो देअरफॉर द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर, त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल, H2 plus I2 it gives 2HI. And the rate law for this reaction determined by experimentally is equal to K. आता इथं रिएक्टन्स किती आहेत? 2 आहेत, H2 आणि I2. So therefore concentration of H2, for this reaction the rate of this reaction is depending on the concentration of H2 as well as depending on the concentration of I2. हे कशावरनं कळालं आपल्याला? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन्ड इक्वेशन. सो देअरफॉर H2 and I2.
आता इथं बघा हा रेट लॉ आला या रिॲक्शनचा, मग इथं काहीच नाही म्हणजे काय, इथं 1 आहे, इथं सुद्धा काहीच नाही म्हणजे काय 1 आहे. So therefore the order of in this reaction the order of H2 reaction is a power 1, so therefore the H2 is a first order, and order of I2 reaction, the power of I2 reaction is a 1, so therefore in this reaction the order of I2 is also first, and overall order of reaction is equal to 1 plus 1 is equal to second, so therefore overall order of reaction is a second order. समजलं, ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर. अशा पद्धतीनं आपण ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन काढू शकतो. मग ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन काढण्यासाठी आपल्याला काय माहीत असणं गरजेचं आहे किंवा काय डिटरमाइन करावं लागेल, अगोदर आपल्याला रेट लॉ डिटरमाइन करावं लागेल. म्हणून त्याच्या पुढचे पॉइंट्स काय, की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन, म्हणजे या ऑर्डर ऑफ रिॲक्शनचे काही पॉइंट्स आहेत ज्या पॉइंट्समध्ये त्याला आपण फॅक्टर्स म्हणू. तर फर्स्ट पॉइंट्स काय, द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन्ड रेट लॉ इक्वेशन. म्हणजे पहिला की पॉइंट्स काय, तर ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन ही आपण कशाद्वारे ठरवू शकतो, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन्ड रेट लॉ इक्वेशन. म्हणजे एखाद्या रिॲक्शनचा जोपर्यंत रेट लॉ आपण फाइंड आउट करत नाही एक्सपेरिमेंटली, तोपर्यंत आपल्याला ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन सांगता येत नाही. त्याच्यानंतर आता कसं सांगता येत नाही, आता फॉर एक्झाम्पल बघा, काल आपण एक्झाम्पल बघितलं NO2 प्लस CO, इट गिव्स NO प्लस CO. आता ह्याचे जर तुम्ही ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन जर विदाउट एक्सपेरिमेंटली जर रेट लॉ लिहिला तर काय लिहिणार तुम्ही, रेट इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO असा लिहिणार. ऑर्डर काय येईल मग 1 2, म्हणजे काय झालं, हे सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. पण असं आहे का हे रेट लॉ, काल आपण बघितलं, बट हिअर this reaction is depends on the rate of this reaction depends on the only the concentration of NO2 independent on the concentration of CO. मग या रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो फक्त या NO2 च्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड आहे, आणि तो पण कसा आहे, स्क्वेअर मध्ये आहे. हे कधी कळालं, बाय द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन्ड रेट लॉ इक्वेशन. द रेट इज इक्वल टू K into concentration of NO2 square and independent on the concentration of CO. आता CO इंडिपेंडंट आहे म्हणजे CO काय असेल, तिथं 0 आहे रेट इक्वेशन मध्ये, मग टोटल पॉवर काय असेल, 2 plus 0 means 2. So therefore this reaction is the second order reaction. पण हे कधी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन केल्यानंतरच आपण एखाद्या रिॲक्शनची ऑर्डर सांगू शकतो. म्हणून पहिला पॉइंट काय, the order of reactions are experimentally determined rate law equation. And second points, order of reaction may be fractional or the whole number, means or the integral. म्हणजे ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन हा कधी कधी त्या रिॲक्शनचा ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन हा होल नंबरमध्ये पण येऊ शकेल आणि कधी कधी तो फ्रॅक्शनमध्ये सुद्धा असू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल सांगतो, मिथेनॉल डिहाइड्स विच ऑन डिकम्पोज्ड टू फॉर्म C2H4 plus ethylene to form C2H4 plus CO. The rate law for this reaction, जर आपणाला जर याचा रेट लॉ जर लिहायचा म्हणला, जर एक्सपेक्टेड रेट लॉ लिहिला आपण, तर कसा लिहू, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मिथेनॉल डिहाइड्स, because here the only one reactants, but experimentally found out
was found out to be this reaction's rate law is, the rate law for this reaction was found out to be rate is equal to K into concentration of CS methanaldehydes 3/2. पण एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट केल्यानंतर याचा रेट लॉ काय आला, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मिथेनॉल्डिहाइड्स 3/2. मीन्स हियर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द 3/2. इथं पॉवर किती आहे, 3/2. म्हणजे हे 3/2 जी व्हॅल्यू आहे हे काय तर फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू आहे. म्हणून सेकंड पॉइंट काय सांगतो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी द होल नंबर और मे बी द फ्रॅक्शनल. आता इंटिग्रल नंबरचे आपण एक्झाम्पल बघितलं अगोदर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर किंवा मे बी द थर्ड ऑर्डर्स. पण काही रिएक्शनचा ऑर्डर ही फ्रॅक्शनल सुद्धा असू शकते. कशावर डिपेंड आहे, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट द रेट लॉ इक्वेशन. मग या रिएक्शनचा रेट लॉ असा आला, रेट इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मिथेनॉल्डिहाइड्स पॉवर 3/2. मीन्स जितका पॉवर आहे तितकीच त्याचं ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन असेल. मग पॉवर 3/2 आहे म्हणजेच या रिएक्शनचा ऑर्डर. सो देअर फोर द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज द 3/2. मीन्स धिस व्हॅल्यू इज द फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू. हे झालं नेक्स्ट पॉईंट. आणि त्यानंतर the order of reaction may be 0. Order of reaction may be 0, but the overall order of reaction never be 0. म्हणजे एखाद्या रिएक्शनचा ऑर्डर 0 सुद्धा असू शकतो, पण ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हे कधीच 0 राहत नाही. म्हणजे रिएक्टंट्सवर काहीतरी पॉवर असेल त्याशिवाय रेट आपण काढू शकत नाही. जर समजा एखाद्या रिएक्टंटचं जर पॉवरच 0 असेल तर मग आपण असं म्हणू शकतो का की त्या रिएक्टंटनी रिएक्शनमध्ये भाग घेतला म्हणून? नाही. म्हणजे एखाद्या रिएक्शनमध्ये एकापेक्षा जास्त रिएक्टंट असतील तर त्याच्यामध्ये एखाद्या रिएक्टंटचा पॉवर 0 असू शकतो, पण ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही कधीच 0 मध्ये येणार नाही. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो, the order of reaction in each reactants may be 0, but overall order of reaction never be 0. पण टोटल रिएक्शनचा ऑर्डर हा कधीच 0 नसतो. आता तो कसा बघा, फॉर एक्झाम्पल NO2 plus CO gives NO plus CO2. आता ह्याचा रेट लॉ आपल्याला माहिती. इन दिस रिएक्शन the rate of this reaction is depends on only the concentration of NO2, independent on the concentration of CO. So therefore here the rate law was found to be the K into concentration of NO2 square, and independent on the concentration of CO means the power is 0. In this reaction the order of CO is 0 because the rate of reaction is independent on the concentration of CO, means 2 plus 0, but the overall order of reaction is 2. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये CO चं ऑर्डर 0 आहे. मे बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन in a series of reaction is 0, but overall order of reaction never be 0. म्हणजे CO च्या कॉन्सन्ट्रेशन इथं इंडिपेंडंट आहे म्हणून त्याचं ऑर्डर 0 असू शकते, पण ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही 0 आहे का? नाही. कारण इथं NO2 चा पॉवर किती आहे? 2 आहे. हे कधी कशाद्वारे सांगितलं आपण? by experimentally determined equation. So therefore the overall order of reaction is equal to second order reaction. समजलं मग?
म्हणजे एखादी रिॲक्शन जर कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन असेल किंवा एखाद्या रिॲक्शनमध्ये जर अनेक रिॲक्टंट एकापेक्षा जास्त रिॲक्टंट मॉलिक्यूल इन्व्हॉल्व असतील तर त्याच्यामध्ये एखाद्या रिॲक्टंटचा ऑर्डर 0 असू शकतो, पण सगळ्याच ओव्हरऑल रिॲक्शनचा ऑर्डर हा कधीच 0 येणार नाही. And remember in my minds, the generally the reactions having the first order and the second order, and very few reactions having the third order. म्हणजे जास्तीत जास्त रिॲक्शन ह्या किती ऑर्डरच्या असतात? फर्स्ट ऑर्डर आणि सेकंड ऑर्डर. आणि काही थोड्या रिॲक्शन अशा आहेत की व्हेरी फ्यू रिॲक्शन्स हॅव्हिंग द थर्ड ऑर्डर, अँड very in a rare cases the higher than the 3 order reaction. म्हणजे काय तर जास्तीत जास्त रिॲक्शन ह्या फर्स्ट ऑर्डर आणि सेकंड ऑर्डरच्या असतात, काही थोड्या रिॲक्शन ह्या थर्ड ऑर्डरच्या आहेत, आणि फार फार कमी म्हणजे रेअर केसेस मध्ये अशा रिॲक्शन ज्या आहेत की ज्या हायर दॅन द 3 ऑर्डर रिॲक्शन, ज्या 3 पेक्षा जास्त म्हणजे फोर्थ ऑर्डरच्या रिॲक्शन सहसा नसतातच, पण काही रेअर केसेसमध्ये आपल्याला हायर दॅन 3 ऑर्डरच्या रिॲक्शन सुद्धा पाहायला मिळतील. यालाच म्हणायचं ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. अँड नेक्स्ट पॉईंट ऑफ दिस चॅप्टर